नमस्कार पंचम श्रेणी समस्त भाई और भौणी को स्वागत तथा अभिनंदन। आज आम पढ़ा षष्ठ अध्याय आम देशर प्राकृतिक संपद कृषि और शिल्प। चलो आम पढ़ा। रहीम एवं तार बापा दुई जन बाइक रे बाहरिले एवं रहीम कहिला, बापा एठारे एपरी काहींकी लेखा होइछि। बापा कहिले, जंगल एक मूल्यवान प्राकृतिक संपद। जंगल आमर अनेक उपकार साधन करिथाए, तेणु एपरी लेखा होइछि। रहीम पचारिला, आउ कौन कौन प्राकृतिक संपद आम देशरे अछि? बापा कहिले, आमे से संपद विषय आलोचना करिबा। जंगल आमर बड़ संपद, से संपद थिले नाही विपद। आमे पढ़िबा जंगल संपद। जंगल एक मूल्यवान प्राकृतिक संपद। आमे जंगलरू जाळेणी, घर तैयारी सामग्री, गृह उपकरण, औषध, खाद्य सामग्री, शौखीन द्रव्य, नित्य व्यवहार्य पदार्थ और विभिन्न शिल्प पाई कंचामाल इत्यादि पाई थाउ। आम देशर आंध्र, ओडिशा, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंग इत्यादि राज्य रे बहुत जंगल देखा जाए। आम देशर कर्नाटक राज्य रे मिलुथिबा चंदन काठ पृथ्वी प्रसिद्ध। जंगल जोगु परिवेश प्रदूषण रु रक्षा मिले, वर्षा हुए और मृत्तिका संरक्षण होइथाए। परिवेश सुरक्षा पाई जंगल सृष्टि करिबा और ताहार रक्षणाबेक्षण करिबा आम समस्तंकर दायित्व। आम देश रे विभिन्न प्रकार अरण्य देखा जाए। मेहगानी, इबुनी, रोजउड, शिशु आदि वृक्षर अरण्य मुख्यतः अंडमान निकोबर द्वीपपुंज, उत्तर पूर्व भारतर पार्वत्य अंचल और पश्चिम घाट पर्वत रे देखा जाए। सेगुड़िक तल तालिकारु देखिबा। आमे गोटे तालिका दिया जाइछि वृक्षर अरण्य केउ अंचल रे देखा जाए। चलो आमे विस्तृत भावे पढ़िबा। वृक्षर अरण्य केउ अंचल रे देखा जाए? मेहगानी, इबुनी, रोजउड, अंडमान निकोबर द्वीपपुंज, भारतर उत्तर पूर्व पार्वत्य अंचल, पश्चिम घाट पर्वतमाला रे एही वृक्षर गुड़िक देखा जाए। शाल, पियाशाल, सागवान, चंदन ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, बिहार अंचल रे देखा जाए। अश्वत्थ, नीम, शिशु, चंदन झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक अंचल रे बेसी देखा जाए। सिजु, खजूरी, नागफेणी, बबुल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक राज्य रे प्रचुर परिमाण रे यही सब गछ देखा जाए। कंटा जातीय उद्भिद मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्य रे बेसी देखा जाए। चीर, पाइन, देवदारू जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यही राज्य रे चीर, पाइन, देवदारू वृक्ष गुड़िक बेसी देखा जाए। हेन्ताल वन बा जुआरी अरण्य ओडिशार भितरकनिका, अंडमान निकोबर द्वीपपुंज, पश्चिम बंगर सुंदरवन ठारे हेन्ताल वन बा जुआरी अरण्य देखा जाए। रहीम, बापा जंगल विषय तो कहिलो, आम देशर अन्य संपद विषय तो कहिलो नाही। बापा तेबे शुण, आम देशर अन्यान्य मूल्यवान संपद गुड़िक है मृत्तिका संपद, जल संपद, पशु संपद, खनिज संपद। यही समस्त संपद को उपयोग करुथिबा संपदटी हेउछि मानव संपद। यही समस्त संपद विषय रे आलोचना करिबा। आज आमे कोन शिखिले ताहा आलोचना करिबा। एक नंबर, जंगल आमर अमूल्य संपद। दुई नंबर होउछि जंगलरू आमे महू, झुणा, लाख, काठ, पत्र, फल, औषधीय जिनिष, नित्य व्यवहार्य सामग्री पाई थाउ। आम देश रे विभिन्न राज्य रे
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ତାଲିକାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଯେମିତିକି ମେହଗାନି, ଇବୁନି, ରୋଜଉଡ଼, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପାର୍ବତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଶାଗୁଆନ, ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଶ୍ୱତଥ, ନିମ, ଶିଶୁ, ଚନ୍ଦନ ଦେଖାଯାଏ। ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସିଜୁ, ଖଜୁରୀ, ନାଗଫେଣି, ବବୁଲ ଗଛ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନରେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଏ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଚିର, ପାଇନ, ଦେବଦାରୁ ଗଛ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଭିତରକନିକା, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରବନଠାରେ ହେନ୍ତାଳ ବନ ବା ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଆଜି ଏହାରି ବିଷୟରେ ଏହିସବୁ ଥିଲା ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ। ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦକୁ ଆମେ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ନାହିଁ, ଗଛ କାଟିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଉଚିତ। ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ଉପକାରିତା: ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା, ବର୍ଷା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ହେବା, ପକ୍ଷୀ ଓ ମାନବଙ୍କୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ମାଟି କ୍ଷୟ ବା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ଉପକାରିତା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ପଦ। ମୃତ୍ତିକା ଆମର କି କାମରେ ଲାଗେ ଲେଖ। ମୃତ୍ତିକା କହିଲେ ମାଟି। ମାଟି ଆମର କି କାମରେ ଲାଗେ? ମାଟିରେ ଆମେ କ'ଣ ଚାଷ କରନ୍ତି, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଗୃହ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେମିତି ମାଟି, ହାଣ୍ଡି, କଳସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୀପ, ଏସବୁ ଘରର ଉପକରଣ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ମାଟି ଦ୍ୱାରା। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ମାଟି ଘର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ଆଦି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର। ଆମେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ମାଟି ପକାନ୍ତି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଆଣି ମାଟି ପକାନ୍ତି, ମାଟିକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଟିକେ ହାଇଟ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ଆମର ରାସ୍ତା ତିଆରିରେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମାଟି ବା ମୃତ୍ତିକା ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ। ମୃତ୍ତିକା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ତଳ ସାରଣୀରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ଜାଣିବା। ଚାଲ। ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ, ଭଲ ହେଉଥିବା ଫସଲ। ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ, ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା, ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକାରେ କେଉଁ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ? ଧାନ, ଗହମ, ଝୋଟ, ଆଖୁ। କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା, କଳା ମାଟି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କଳା, କଳା କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ। କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା, କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକାରେ କପା ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ। ଲୁଣି ମାଟି, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଲୁଣି ମାଟିରେ କେଉଁ ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ? ନଡ଼ିଆ ଚାଷ। ଲାଲ ମାଟି ଓ ହଳଦିଆ ମାଟି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ? ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ମାଳଭୂମିର
କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ। ଜହ୍ନା ଚିନାବାଦାମ ଭଲ ଲାଲ ମାଟି ହଳଦିଆ ମାଟିରେ କେଉଁ ଫସଲ ହୁଏ? ଜହ୍ନା ଚିନାବାଦାମ। ଏ ଦୁଇଟି ଫସଲ ଲାଲ ମାଟି ହଳଦିଆ ମାଟିରେ ଭଲ ଫସଲ ହୁଏ। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଓ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଓ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଦେଖ, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ବା ମାଟି କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଉଛି, ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଛି। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଖାଲି ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା। ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷର ଗଛର ଚେର ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ଫଳରେ ମାଟି କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ଷା ପାଣି ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ମାଟି ଧୋଇ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଗଛ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବର୍ଷା ପାଣି ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମାଟିରେ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ସେତେ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଘାସ କିମ୍ବା ଗଛ ଲଗାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ସଚେତନ କରିବା ଜରୁରୀ। ଗଛ କାଟିବା ନାହିଁ, ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ କୂଳରେ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 1, ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ନାମ ଜାଣିଲେ? କରେ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା, ଖରେ କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା, ଗରେ ଲାଲ ମାଟି ଓ ହଳଦିଆ ମାଟି, ଘରେ ଲୁଣି ମାଟି। 4 ପ୍ରକାର ମାଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 2, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ? ଉତ୍ତର, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ 3, ଲୁଣି ମାଟି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ ଓ କେଉଁ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ? ଉତ୍ତର, ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ। ଚିନାବାଦାମ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଭଲ ହୁଏ? ଉତ୍ତର, ଲାଲ ମାଟି ଓ ହଳଦିଆ ମାଟିରେ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 5, କପା ଚାଷ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଭଲ ହୁଏ? ଉତ୍ତର, କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା। ପ୍ରଶ୍ନ 6, କପା ଚାଷ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବେଶୀ ଚାଷ କରାଯାଏ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ପ୍ରଶ୍ନ 7, ଧାନ ଚାଷ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ତ୍ରିକୋଣଭୂମି, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି, ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଚାଷ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 8, ଜହ୍ନା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ମାଳଭୂମିର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜହ୍ନା ଚାଷ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜଳ ସମ୍ପଦ। ଜଳ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଜଳ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ବା କେଉଁଠାରୁ ପାଇଥାଉ? ନଳକୂପ, କୂଅ, ପୋଖରୀ, ନଦୀ, ଝରଣା ଆଦିରୁ ଆମେ ଜଳ ପାଇଥାଉ। ପିଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁଠାରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି? କୂଅ, ନଳକୂପରୁ ଆମେ ପିଇବା ପାଇଁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। କଳକାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ନଦୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ଏବଂ କଳକାରଖାନା ପାଇଁ ଭୂସ୍ତରରୁ ମାଟି ତଳୁ
ବଡ଼ ବଡ଼ ନଳକୂଅ ବା ବୋରୱେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମାଟି ତଳ ଜଳକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଯାଉଛି। ଏହା ଫଳରେ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଜଳର ସ୍ତର କମି କମି ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପିଇବା ପାଇଁ ଜଳ ମାଟି ତଳୁ ବହୁତ ଗଭୀର ଖୋଳିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ଜଳ ଶୁଖିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜଳକୁ ଅପବ୍ୟବହାରରୁ ରୋକିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଜାଣିବା। ମହାନଦୀ ଋଷିକଲ୍ୟା, ବୈତରଣୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଜଳ ସମ୍ପଦ, ଜଳକୁ ଆମେ କିପରି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତିକି ପାଣି ଯଥେଷ୍ଟ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଜଳ ସମ୍ପଦ ବଞ୍ଚି ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ତାହା ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏଣୁ ଜଳ ସମ୍ପଦକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇ ଜଳ ସମ୍ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ନମ୍ବରରେ ଜଳ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। 2 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମହାନଦୀ, ବୈତରଣୀ, ଋଷିକଲ୍ୟା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ଗୋଦାବରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ।